अल्लाह फरमाए किताबुन, दा कुरान पाक अज़ीम शान किताब दे। उलमा फरमाए किताब उन के दा तनवीन जे देना दा अजमत दबारा दे। किताबुन कुरान पाक अज़ीम शान किताब दे। अल्लाह फरमाई अव्वल अज़ीम शानी अंज़लनाहु जिज़द कुरान नाज़िलुल वाला इमाम नाज़िलुल वाला अल्लाह ने न सोमरा चे अल्लाह अज़ीम शान दे दगमरा कुरान पाक हम अज़ीम शान दे और सोमरा चे कुरान पाक अज़ीम शान दे नो बिया दगमरा चे द कुरान सर द चा वाबस्तगी और ताल्लुक़ और मीना और मोहब्बत भी नागम द अज़मत शान खावंदन और बिया कमा इज्तिमा द कुरान पाक पर निस्बत बांधे जोड़ी अगर इज्तिमा हम द अज़मत वाला भी और बिया दरस इज्तिमा की शिरकत कुल वाला चीज़ तब द अल्लाह पनित बारे द अज़मत खलक दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ता दूर खुशाल और आबाद करी। अल्लाह फरमाए किताबुन दा कुरान पाक अज़ीम शान किताब दे। दलील है अंज़लनाहु कुरान अल्लाह फरमाई मा नाज़िल कर दे नाज़िलुल वाला दे। हुज़ूर पाक फरमाई अल कुरान कलामुल्लाह, कुरान पाक अल्लाह पाक खबरी दी। क्या खबरी दी? विखिए अल्लाह खबरी। तौरात, इंजील, ज़बूर दा किताबों ने अल्लाह पाक दी खुदा खबर ही नहीं। लका तौरात, इंजील और ज़बूर अंबियाए किराम ता बगैर द तकल्लुम ना उन कमदे द मजमूओं पर शक्ल के वरकड़ी और कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का लिखने से गुण मजमूआ ने दवर करे दे लगे हो। अल्लाह व जिब्रील अमीन तो और जिब्रील अमीन ब जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलातु व सलाम तरो हुजूर अलैहि सलाम तबे वारो देव जना हुजूर पाक फरमाए अल कुरान कलाम, कुरान द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम और अल्लाह पाक खबर। और या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई व फज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम। कुरान नखदे खबर दी नखदे खबर फजीलत और नूर खबर बाने दासदे लकसिंग जिद अल्लाह फजीलत और अज़मत व मखलूक बात दे रदा अल्लाह खबरी दी सोमरा जिद अल्लाह पाक शान दे दगमरा द कुरान पाक शान दे। अल्लाह फरमाई इलैका ए ज़मान पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मा नाज़िल कर दे ओ ब्याता तम नाज़िल कर दे तुम दड़े परेशान वाले तौरात और इंजील और ज़बूर जकम जब के नाज़िल आगा जब इन पर दुनिया की निश्ता आगा नबी लिखी और न तौरात और इंजील और ज़बूर पर अगर जब के पर दुनिया के मौजूद थे कम जब के अल्लाह पाक नाज़िल कर और कुरान कम जब के अल्लाह नाज़िल कर दे अगर जब हम दुनिया के वजूद की जब और पर अगर जब के अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक मुसलमानों सर मौजूद है। कुरान अल्लाह को अरबी जब के नाज़िल करे और अरबी ढेर मुबारक जब और यो ढेर अजीब जब
لږ غوندې لفظ چې د عربۍ په ژبه کې په یو لفظ کې راشي معنا بدلی شي. یو بادشاه ته پخوا د شاعران تلو، د بادشاهانو مدح به کول، اشعار به وي، تعریف به کو، توصیف به کو، بادشاهانو به پیسې ورکوي. نو یو شاعر د دې بادشاه نه لاړ، د بادشاه ډېر تعریف وکړو، خو بادشاه ورته توجه ورنه کړه، پیسې ورله ورنه کړې. نو دا شاعر خفه شو، چېرې ما دونه ځان ستړی کړو، د ده په تعریف کې مې اشعار وویل او ته خو ما ته اړو توجه رانه کړه. نو دا شاعران استادان خړې دي. دا شاعر چې کله د بادشاه دربار نه وځي، نو د بادشاه یو بیل ته د هغې نوم و خالصه، او یو ډېر قیمتي هار دی بادشاه هغه وینځې ته جوړ کړی و، د هغې به ډېر قدر احترام کوو. نو دا شاعر چې کله د دروازې نه وځي، په دې دروازه باندې په منډه کې یو شعر د عربۍ ولیکه: لقد ذا شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصة. لقد ضاع بادشاہ ته اورې چې د نن دربار ته راغلم، اشعار میں اویل، نن ستا دربار کې زما اشعار ویل داسې عبس لاړ، لکه څنګه چې ستا د خالصې وینځې په غاړه باندې دا د سرو زرو هار عبس دی. اشعار ویل مې داسې عبس شو لکه د خالصې وینځې په غاړه باندې چې ستا دا هار عبس. شاعر بار ووته، بادشاہ ته چا حال وی چې بادشاہ سره مت خبرې وی ولې وی هغه شاعر له دې سوال نه کړه، هغه درته په دې دروازه کې یو شعر لیکلی دی. وی څه لیکلی دی؟ وی دا یې لیکلی دی چې نن مې اشعار ویل داسې عبس لاړه، لکه څنګه چې د خالصې وینځې په غاړه باندې د سرو زرو هار عبس دی. بادشاہ ورپسې څوک کرے سړی ورپسې ورغی، ورته وی راځه بھائی بادشاہ دې غواړي. هغه ته خو پته وه چې ما بادشاہ ته دا شعر لیکلی او بادشاہ به خبرېږي، دی به ما غواړي او کېدی شي چې سزا راله راکړي. نو دا شاعر چې کله په دروازه نه وځي، تاسو یو لفظ ته خیال وکړئ: لقد ضاع، صاد الف عین. نو دا شاعر ولګېد او د دې عین نه د لاندینۍ د انډې غوندې د شکل چې دی دی په ماښه غوندې داسې وراڼ په دواړه ځایه کې چې وراڼه کو بادشاه له ورغی. بادشاه ورته ویې لکه دا شعر دې ما ته ولې لیکلی دی؟ ویې چې څه شعر؟ ویتا لیکلی دی چې لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصة. نن زما اشعار ویل داسې عبس لاړه، لکه څنګه چې ستا د خالصې وینځې په غاړه باندې دا هار د سرو زرو عبس. تا ما ته دا لیکلی دی؟ دلته خو د خپل کار کړو، د عین نه لاندینۍ حصه کټ کړې وه که نه؟ نو اوس د عین نه چې لاندینۍ حصه کټ شي، نو بیا که تاسو پوهېږئ نو حمزه الف پاتې شي. وی بادشاه ما خو تا ته دا نه دي لیکلي چې لقد ضاع شعري على بابكم. وی تا څه لیکلي دي؟ ورته وی بادشاه ما خو دا لیکلي دي: لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصة.
बादशाह दनन दरबार तरागलम स्ता तारीफ के में अशआर विल अशआर में दास कीमती शो लका सिंगज द खालिसी बगाड़ द्वारे द सरूदर दा हार मदद यो कीमती दी ज़ाआ और ज़ाआ द ज़ाआ माना द ज़ाए केदल और द ज़ाआ माना द रोखाने केदल बादशाह वे लगा जोर का दिल पखपड़ बारे मोगरम पखपड़ आओ का वाकईयों का ज़ाआ मुर्शिद दादा अरबे जब कमाल ले बादशाह और नबिया के नाम ददे वजन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अहिब्बुल अरब लिसलास लिअन्नी अरबिय वल कुरआन अरबिय वलिसान अहलिल जन्नत अरबिय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अरब कौम सरता सुमिन कवे अरब सरा मीना कवे कमजोरे का पति भी खैर खुदागी कमजोरों तमको है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमाई अरब सरा द्रो वजन मीना कवे या ददी वजना ले अन्नी अरबिय ज़कच अरबी मान दा ज़माद वतन खलक दे ज़माद खातिरा अरब और सरमी ने कहा अब्दुर्रहमान बाबा अशआर माउल कर जे आशिकान दयार दसबोन हम जारी आशिकान दयार दसबोन हम जारी गनिमा दरा की बाणो सपरवा लचा च द अल्लाह सर मिले दागा द कुरान सर मिले और लचा च द कुरान सर मिले दागा द हुजूर सर मिले ज़कदा दागा द जबे दे पागाल ना नाज़िल कर दे देव जनमा अर्श को जो हुजूर फरमाई अहिब्बुल अरब लिसलास अरब सरा द्र वजन मिन कवे लिअन्नी अरबिय यौद दे वजन जिस अरबी मा वल कुरआन अरबी बल दे वजन चला रब इज्जत स्तास द हिदायत पार ए समा उम्मतियानो बमा बाने कुन किताब नाज़िल कर दे कम कलाम मेरा बाज नाज़िल कर दे अम कलाम द अरब पजब की पार बे की अब पार बे जब अरब पजब की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वलिसान अहलिल जन्नत अरबिय बलद वजना फिदा अरब कम जबला दग जवाब जन्नत के जन्नत यानुवी अरबी जन्नती जबल नत्रे वजह से समादा वजना वर सरमी न कवे द कुरान द वजन वर सरमी न कवे और बल द दे वजन जे जन्नतियान द मुबारक जब अरबी के दावत जन्नतियान जब द दे वजन मा अर्फ को कि नूर किताबुना अरबे के न नाज़िल और जखम जब के नाज़िल वो अगर जब खत्म दुनिया के न लिखी न तौरात पखबल जब कमा के अल्लाह नाज़िल कर दे अगर दुनिया की मौजूद थी न इंजील मौजूद थी न ज़बूर मौजूद थी दा ईसायान तक़सीमाई पदगा अस्पताल न की दा पारबे जब के न दे करे उर्दू की भी करे पख्तो की भी करे अंग्रेजी की भी दसाल यो शेर जो कर दे दले वजन हमारो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाई किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक मादा किताब नाज़िल कर दो पैगंबर ता में नाज़िल कर दे दा ढेर बरकत वाला किताब सिल में नाज़िल कर दे ये शक ना तेरा वाले वेलम कमाल या दोरे कमाल हदीस पाक राज़ी हुजूर फरमाई अच्छा बची या बचे से कुरान पाक हुई
د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت هغه مور او پلار ته تاج په سروي تاج په سینګوي رسول الله علیه السلام فرمایي ضوءه احسن من ضوء الشمس دغه تاج رڼا باندې انور ته رڼا نه زیاتوي کوم نور دا چې پاس ني داسې یو کمرې ته راتللی او بیا به د انور کومه رڼا وي هغه د قرآن خوان بچو بچی د مور او پلار هغه تاج هغه به د هغه لوړ د رڼا نه زیات رڼا کوي کومه رڼا چې د انور وي په هغه صورت کې چې هغه په یو کمره کې راتللی شي نو ما عرض دا کوم چې په ناظره باندې ویلم کمال او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا کم قیمتي تاج په الله د قرآن خوان بچو بچی مور ته ورپسرئ دا پیدا مور او پلار قدر او احترام دی هغه بچی چې قرآن پاک په خپل باندې ویلي دی او تکړه دی هغه بچی ته چې الله سو ورکوي هغه نبی علیہ السلام ذکر کړی نه دی ځکه هغه ډیر زیات لوی شی دی هغه الله ته معلوم دی او چې یاد کی کم انسان حافظ د قرآن جوړ شو قرآن پاک یاد کړ نو د قرآن خوان بچی د یادونکي د قرآن پاک بچی د هغه قدر الله سره دونه دی چې د هغه د خاندان هغه 10 کسان چې هغه د جهنم خاوندان دي د خپل عمل په وجه باندې جهنميان الله پاک په هغه حافظ قرآن په وجه باندې داغه په سفارش باندې داغه شفاعت باندې داغه په وینا باندې الله پاک هغه 10 کسان د جهنم نو باسي او جنت ته ویلي نو زمارونو قرآن پاک د الله رب العزت د ډېر لوی شان والا کتاب دی الله دې زموږ او تاسو بچي قرآن خوان کی الله پاک دې د قرآن پاک حافظان کی او الله پاک فرمایلی یتدبروا آیاته قرآن ما سره نازل کړل لیتدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب دې لپاره نازل کړل چې خلک په قرآن ځان پوي کی ترجمه او تفسیر وي ځان پوي کی نو پوي کی به اعلی چې قرآن خو ویلي وی جانب تکړی وی کنه او بیا په قرآن پاک کې خبر تدبر کوي نو خبر او تدبر په قرآن پاک کې الګ کېږي چې قرآن پاک چا په ترجمه او تفسیر باندې ویلي تمام قرآن پاک ترجمه او تفسیر سره ویلم ضروري دی خدا علماء نه به تکوي اخوا دې په خلکو ته باندې کېنه او دا به نو وایي چې د اردو باندې کومه ترجمه مشته او تفسیر هم د قرآن پاک په اردو کې شته یا په انګریزي کې شته یا په فارسی کې شته یا په پښتو کې شته نه قرآن به د عالم نه وي قرآن به د سمجھدار انسان نه وي چې علم ورسره وي نو صحیح قرآن پاک وویلی شي او کبه علم نه دی قرآن وي یا د ترجمه کتل د اردو د پښتو په دې باندې قرآن پاک په ترجمه او معنا باندې سړی نه پوهیږي مفهوم باندې نه پوهیږي په ترجمه صرف د ټکی معنا باندې پوهیږي لفظ چې کومه ترجمه ده باندې پوهیږي او مطلب پیدا او دا په داسې مثال لکه شیخ سادی صاحب یو شعر یو سړی شیخ سادی صاحب پیژنې ها جی نه پیژنې نه پیژنې دا کوم ځای زما ته پته شیخ سادی صاحب به هغه څوک پیژني چې څوک په فارسي کې په صحیح پوهېږي که نه یو سړی هغه په لار روان دی نو د هغې یو مخالف سړی مخې له راغی چې مخې له راغی په جګړه شوه نو هغه سړی هغه مخالف سړی چې هغه وحي چې کم سړی مضروب دی والی کېږي زه سره د دی یو دوستم روان او اشنام روان نو هغه چې چا سره ورانه اخلي وحي نو د خپل کمعقل ملګري یې ولګي د ورسره د لاسونو نه کلک ونیو نو ورخې ورسره مقابله کولی شوه
خو چې دوه ته لاسونه ناړي وو نو ښې وځمبو د بوسو څښې یې ترې جوړ کړو نو چې دوی وهو بیا پرېښودو نو دا سړی دی خپل ملګري ته وایي چې وظالمه اخو مې مخالف وهلی وم دا تا ورته د لاس نیولي وم دا ملګري ورته وایي قربان خفه کېږه ما د شیخ صادق صاحب یو شعر اورېدلی و عمل مې پرې باندې نو کړی نه مې پرې نن عمل وکړو دا د شیخ صادق صاحب کوم شعر دی اورېدلی چې زه یې وزمبلم ورته وی شیخ صادق صاحب فرمایي چې دوستان دانم کیږي رد دست دوستان دانم کیږي رد دست دوست در پریشان حالیو درماندگی شیخ صادق صاحب وایي چې یار هغه چاته وایه دوست هغه چاته وایه چې سخته در باندې راغله او د لاسه ونیوي شیخ صادق صاحب وایي چې یار هغه چاته وایه چې سخته در باندې راغله او په سخته کې دې په کار راغی د لاسه یې کلپ ونیول هغه ورته د خدای ظالمه د شیخ صادق صاحب د شعر دا مطلب دی چې په یار د سخت ضرر دی ورته د لاسه نیسه وهی پې باندې د شیخ صادق صاحب د شعر مقصد خدا دی چې یار هغه چاته وایي چې په تا سخت راشي او په سخته کې تا سره امداد وکړي او د تش ترجمه کتلې وه چې شیخ صادق صاحب وایي چې په یار د سخت راړه د لاسه یې نیسه نو ما ورته ته د دې وجې نه د هغه ته د لاسه ونیولې چې ما په عمل چرته نو کړی مې راشه نن مقرر غلی دا عمل پې باندې نو چې کوم سړی قرآن پاک ترجمې ګوري هغه وایي چې زه په قرآن پوه شم کله وحاشا د نه پوهېږي الله رب العزت دې ما تاسو په قرآن پاک باندې پوهېږي او قرآن پاک دا یاد ولرئ قرآن پاک د الله جل جلاله کتاب دی حدیث پاک د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د هغې تشریح ده او زمونږ د تمامو مسایل حل چې دی هغه په قرآن پاک کې علماء کرام فرمایي چې د تمامو مسایل حل الله رب العزت په قرآن پاک کې بیان کړی قرآن دا اصول دی بېشکه او شرح د جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام حدیث پاک دی د دې وجې نه ما عرض کوو زمونږ د علما فرمایي که نه چې جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال تمام علوم په قرآن پاک کې دا بل خبره ده چې د خلقو ذهنونه او د خلقو عقلونه د قرآن د فهم نه قاصر دي الله رب العزت دې مو تاسو په قرآن پاک باندې الله مونږ د پیټ په صحیح طریقه باندې یو مولانا صاحب هغه په لندن کې یو لیکچر ورکول د قرآن پاک په خدمت باندې دا خبره کوم بس کوم ډېره دلچسپه مزېداره خبره ده لیکچر ورکول لګیا د قرآن پاک شارح بیانو چې تمام مسائل په قرآن پاک کې دي انګریز ورته وکړي انګریزان هم پکې دي مسلمانان دي یهود دي نصارا دي او سکان دي هندوان دي دا انګریز مطلب مولانا صاحب ته چې وایي چې قرآن پاک کې هر څه شته قرآن پاک کې د انګریزي کې نو مولانا صاحب داسې نو هغه ذهین سړی و حاضر جواب ورته وی او شته وی کوم درته خو ایمان براوړي وی او مولانا صاحب الله تسوال کوي الله پس چلی راټینګ ور غواړم ته زما ذهن کلا کا ذهن الله پاک کلا وی او قرآن پاک کې ټکی شته انګريزي ټکی پکې شته اوس هغه قرآن باندې اور پیږي نه کنه خو دې راټینګ ور غواړي بورج اللہ رب العزت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद या वही लम यलिद बिया वक्फिश लम यलिद या वही वलम या वही यू या वही वेदा यू पकड़ा करे ऐसे खबर है वेदा यू पकड़ा करे सारे ये हैरान कोई मौलाना से भी उठ के बोलो खैर बिया बस करीमा है मुसलमाने को मौलाना से वर्त फरमाई अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई कुल ई व रब्बी ई वेदा दी ई पकड़ा करे अंग्रेज बाने कलीमा होवेला अल्लाह ने मुतफहम द कुरान राजी खबर ढेर दी रुस्त उलमाए किराम मौजूद थी और चिट मुबारक हमरागे थे मुख्तसर दे वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।